آیت نمبر 37 شروع ہو رہی ہے جی 37 جی آیت نمبر 37 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فمن اظلم پس کون ہے بڑا ظالم ممن اس شخص سے افترا جو باندھتے ہے علی اللہ اللہ پر کاذب جھوٹ او کذب یا جھٹلاتے ہیں بآیاتہ اس کی آیات کو اولئک یہی لوگ ہیں ینالہم کہ ملے گا ان کو نصیبہم ان کا حصہ من الکتاب جو لکھا ہوا ہے حتیٰ اذا جاءتہم یہاں تک کہ جب آپ پہنچیں گے ان کے پاس رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے یتوفونہم فوت کرنے لگیں گے ان کو تو قالو وہ فرشتے بطور توبیخ کے کہیں گے اینما کنتم تدعون کہاں ہے وہ تمہارے بت کہاں ہے وہ تمہارے معبودان باطلہ کہ تدعون جن کو تم پکارتے تھے من دون اللہ اللہ کے علاوہ قالو تو وہ اس وقت کہیں گے جن کو فوت کرنے آئیں گے فرشتے کہ ضلوا گم ہو گئے وہ عنا ہم سے وشہدوا علی انفسہم اور وہ گواہی دیں گے اپنے اوپر انہم کانوا کافرین کہ بے شک وہ کافر تھے۔ فمن اظلم ممن افترا پہلے اجمال تھا اللہ کی آیات کی تکذیب کا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے، اب ان کی تفصیل ہے۔ فرمایا کہ کون ہے بڑا ظالم اس شخص کے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے او کذب بآیاتی یا اس کی آیات کو جھٹلائے، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اللہ کے لیے بیٹیوں کو ثابت کرے، اللہ کے لیے بیٹوں کو ثابت کرے، یہ سارا کا سارا اللہ کے اوپر جو ہے وہ بہتان ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے۔ او کذب بآیاتی یا وہ اللہ کی آیات کو جھٹلائے یعنی جن احکام کا اللہ نے حکم دیا ان کو تو کرے نہیں اور جن کا حکم نہیں دیا حرام کیا ان کو اپنے اوپر جو ہے وہ لازم کر دے، اللہ کے حلال کردہ کو چھوڑ دے، حرام کردہ کو لازم کر دے، تو یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہے، اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہے اور اللہ کے ذمہ لگانا ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا، جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہم جو کچھ بے حیائی کرتے ہیں، یہ جو کچھ ہم جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا اللہ نے حکم دیا، تو یہ اللہ کے اوپر بہتان تراشی ہے، یہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ دروغ بندی ہے، اللہ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ اچھا، اب یہ موجودہ مہینہ جو چل رہا ہے ربیع الاول کا، اس ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو بھی بار حضرات
बड़े धूमधाम से जुलूस निकाल कर, झंडियाँ लगा कर, मखसूस अंदाज में एक जो है वो सिलसिला किया जाता है। और इसके ऊपर भी जब इन हजरात से दलील मांगी जाती है कि भाई जब तुम इस मखसूस दिन में एक ये ख़ास किस्म का जुलूस निकालते हो, फिर ख़ास किस्म के तुम जो है वो झंडियाँ लगाते हो और कुर्सियाँ लगाते हो, फिर बीच में कुर्सी रखते हो, और उसके बारे में तुम्हारा नज़रिया ये होता है कि इसमें मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, और तुम हलवे बनाते हो, देगे चढ़ाते हो, और जो है वो सबीले लगाते हो वगैरह। आया इसके ऊपर कोई दलील है तुम्हारे पास कि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया हो, या मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना ये जश्न मनाया हो, या सहाबा इकराम को कहा हो कि मेरी वफ़ात के बाद आपने जश्न मनाना है, या अपने अज़वाज मुतहरात को कहा हो कि मेरे फौतगी के बाद तुम मेरी बीवियाँ हो, मेरे मरने के बाद तुमने जो है वो 12 रबीउल अव्वल को ये जश्न मनाना है, या अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहा हो, या अपने नवासा हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को कहा हो। ऐसी कोई दलील तुम्हारे पास है? तो अब ये जुलूस निकालने वाले और ये ख़ास किस्म की ईद मिलादुन नबी के नाम पे ये सिलसिला करने वाले अपनी तरफ से इसी तरह के दलाल पेश करती हैं जिस तरह के मुशरिकीन मक्का कहते थे कि वल्लाहु अमरना बिहा, कि अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है, हम तब ये काम करते हैं। तो ये तबका भी बजाय गौर व फिक्र करने के, अपने इस अमल के ऊपर गौर व फिक्र करने के बजाय ये भी आगे से इसी तरह के मन घड़त दलाल पेश करता है। कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूनुस के अंदर फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू। तो ये अल्लाह फरमाता है कि कुल बिफज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल के साथ, व बिरहमतिही और उसकी रहमत के साथ, फलयफ़रहू चाहिए कि जो है वो लोग खुश हों। कभी आखिरी पारे की आयत पेश करके कि जो है वह अम्मा बिनियामत रब्बे का फहद्दिस, के बहरहाल नियामत को जो है वह अम्मा बिनियामत रब्बे का, अपने रब की नियामत को फहद्दिस, आम करो, बयान करो। तो अल्लाह जब नियामतों के ऊपर खुशी मनाने का हुक्म दे रहा है, नियामतों को फैलाने का, आम करने का हुक्म दे रहा है, तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर की आमद से ज्यादा और नियामत कौन हो सकती है? तो ये इस तरह के दलाल पेश करते हैं, गोया कि इनका नजरिया भी उन हजरात की तरह इस तरह है कि अल्लाह ने हमें ये खुशी मनाने का हुक्म दिया है। वो भी कहते थे वल्लाहु अमरना बिहा, ये जो कुछ हम कर रही हैं ये अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। इन हजरात को भी जब कहा जाता है तो ये हजरात भी ये आयात पढ़कर, कुरानी आयात पढ़कर, तो अपने जो है वो सामिईन को, अपने मुखातबीन को ये जो है वो बावर कराती हैं कि अल्लाह ने कुरान में ये जश्न मनाने का और ईद मिलादुन नबी मनाने का हमें जो है वो हुक्म दिया, तब हम मनाते हैं। ये उनके जो है वो सबसे बड़ी दो दलीलें हैं। अब देखो, पहले तो बात ये है, माशाल्लाह आप सब समझदार हो, ये कुरान मजीद जो मेरे सामने और आपके सामने पड़ा है, ये कुरान किसके ऊपर नाजिल हुआ है? मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराए रास्त शागिर्द जो हैं वो सहाबा इकराम हैं। सहाबा इकराम हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक आपका शागिर्द अव्वल है, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली उल मुर्तजा। फिर आपके घर में रहने वाली जो है वो आपकी बेटी हजरत फातिमा, आपकी बीवियां अज़वाज मुतहरात, ये कुरान की सबसे पहले अव्वल शागिर्द हैं। सहाबा सबसे पहले कुरान मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीखने वाले शागिर्द हैं। अब उन सहाबा इकराम को
नाऊज़ बिल्लाह और मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों आयतों की समझ नहीं आई कि न मोहम्मद पाक ने अपना खुद विलादत पे जश्न मनाया, न सहाबा इकराम ने जश्न मनाया। ये दो आयतें फिर आपको समझ नाऊज़ बिल्लाह नहीं आई, हजरत अबू बकर सिद्दीक को समझ नहीं आई, हजरत अली और मुर्तजा को समझ नहीं आई, 1.25 लाख सहाबा इकराम को समझ नहीं आई। ये 600 साल के बाद इन मुल्लाओं को समझ आ गई है कि इससे तो मुराद जश्न है, इससे तो ईद और मिलाद नबी नबी मनाने का जो है वो हुक्म दिया जा रहा है। और अगर यही बात है तो फिर मेरा सवाल इन हजरात से ये है, अगर तुम हमारे ऊपर ये फतवा लगाते हो कि ये गुस्ताख है, ईद मिलाद नबी नहीं मनाते, जबकि अल्लाह ने कुरान के अंदर हुक्म दिया है, और कुरान को न मानने वाला, कुरान की एक आयत का इनकार करने वाला वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता। तो लिहाजा आपके कहने के मुताबिक चूंकि हम कुरान की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, हम मोमिन नहीं है, ठीक है, मानते हैं। लेकिन 600 साल पहले जिनमें सहाबा भी मौजूद है, जिनमें अज़वाज मुतहरात भी मौजूद है, जिनमें आइम्मा अरबा भी मौजूद हैं, और इमाम बुखारी भी मौजूद हैं, इमाम तिरमिज़ी भी मौजूद हैं, और इमाम मालिक, इमाम अहमद भी मौजूद हैं, इमाम दाऊद भी मौजूद है, इमाम नसाई भी मौजूद हैं, इमाम तहावी भी मौजूद हैं। फिर ये ईद मिलाद नबी तो सहाबा ने भी नहीं मनाई, फिर ये ईद मिलाद नबी तो जो है वो अज़वाज मुतहरात ने भी नहीं मनाई, फिर ये ईद मिलाद नबी जो है ये लाइटें, ये जो है वो झंडियाँ और ये जुलूस तो ये इन हजरात ने भी नहीं मनाई। अगर आपके फतवे के मुताबिक हम गुस्ताख हैं, हम जो है वो कुरान के मुनकिर हैं, तो फिर जरा आप बताओ उनको क्या कहोगे, सहाबा इकराम को क्या कहोगे? नाउज़ बिल्लाह, फिर आपके फतवे के मुताबिक वो भी कुरान के मुनकिर हुई है, आपके फतवे के मुताबिक अइम्मा अरबा भी जो है वो कुरान के मुनकिर हुई है, आपके फतवे के मुताबिक इमाम बुखारी भी कुरान के मुनकिर हुई है। लिहाजा थोड़ी सी अकल को दौड़ाने की जरूरत है, जिद की बात नहीं है। जब मामला जिद पे आ जाते हैं ना, फिर बात समझ नहीं आती, जिद की बात नहीं है। देखो, मैं भी आपके सामने हूं और आपकी मेरे सामने कुरान पढ़े, और आपके सामने भी आप माशाल्लाह पक्के मोमिन हो। कोई मोमिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के ऊपर भला जो है वो खुशी उसको ना हो, आपकी आमद के ऊपर उसको खुशी ना हो, उसका इस्लाम के साथ ताल्लुक ही नहीं है, वो इस्लाम से खारिज है। मुझे नाउज़ बिल्लाह, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के ऊपर खुशी नहीं, आपको आमद के ऊपर खुशी नहीं, आपकी विलादत के ऊपर मुझे खुशी नहीं, आपको खुशी नहीं, तो न मैं कुरान को मानने वाला हूँ, न मोहम्मद पाक को मानने वाला हूँ, और न ही जो है वो मैं मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक कहलाने के लायक हूँ। लेकिन मसला ये है कि आया जो मुरव्वजा खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ये मुरव्वजा ईद मिलाद नबी के नाम पे जो है वो ये जश्न मनाए जा रही हैं, आया ये साबित है, आया ये काम है? अगर है तो फिर तो मैं मुनकिर बनता हूँ। न ये कुरान से साबित है, न ये तुम्हारा कारतूत हदीस से साबित है, न सहाबा से साबित है, फिर मुनकिर तुम बनते हो, मैं मुनकिर नहीं बनता। मुनकिर तुम बनते हो, मैं मुनकिर नहीं बनता। क्यों? खुशी मैं भी मनाता हूँ, खुश मैं भी होता हूँ। चूंकि फल यफरहो का मतलब क्या है? फल यफरहो फरह खुशी को कहती हैं, और खुशी का ताल्लुक दिल के साथ होता है कि आपको कोई अल्लाह ने ऐसी नियामत दी, तुम्हारा दिल बाग बाग हो जाए, तुम्हारा दिल खुश हो जाए। इस खुशी का मैं भी जो है वो मैं भी इस खुशी का कायल हूँ। मोहम्मद पाक की आमद का, मोहम्मद पाक का नाम सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल बाग बाग हो जाता है, मुझे खुशी महसूस होती है। असल जो है वो खुशी दिल की खुशी है। अब इंसान दिल की खुशी से तो हो आ रही, लेकिन जो है वो झंडियां लगाकर और इस तरह जो है वो झंडे लगाकर और जुलूस निकाल कर और इस तरह की खुशियां मनाना, इसकी ना कुरान इजाजत देता है, ना शरीयत इजाजत देती है। और फिर आप माशाल्लाह समझदार हो, ये जलसों जुलूसों के अंदर क्या क्या कारतूत होती हैं,
کیا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ بعض علاقوں میں مرد و زن اختلاط ہوتے ہیں. یہ ترگنگ کے علاقے پہ ایک جنتی دروازہ بنایا جاتا ہے اور اس جنتی دروازے کے اندر مرد بھی گزرتی ہیں اور عورتیں بھی گزرتی ہیں. اس طرح کی بے حیائی ہوتی ہے الامان الفیض کہ اس خوشی کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا کرتوت ہوتی ہیں. تو لہذا ایسی خوشی تمہیں نصیب ہو، ایسی خوشی تمہیں نصیب ہو. اگر یہ خوشی محمد پاک نے منائی ہوتی اپنی ولادت کے اوپر، اور یہ خوشی اگر حضرت ابوبکر صدیق نے منائی ہوتی، اس طرح کی خوشی اگر حضرت عمر فاروق نے منائی ہوتی، اس طرح کی خوشی اگر حضرت حسن حسین نے منائی ہوتی، تو الحمدللہ 12 ربیع الاول کو میری اس مسجد سے اسی خوشی میں جلوس نکلتا. لیکن یہ خوشی صحابہ نے نہیں منائی، اور یہ آیت، یہ قرآن صحابہ کے اوپر نازل ہوا. اولین مخاطبین جو ہے اس کے صحابہ اکرام ہیں، سب سے پہلے مخاطب جو ہے وہ صحابہ اکرام ہیں. پتہ چلا کہ اس آیت سے کوئی اور مراد ہے کہ قل بفضل اللہ ہے. قل بفضل اللہ سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے، وبرحمتہ سے عمل بالقرآن ہے. چونکہ پیچھے اگر آیت جاؤ سیاق کی طرف تو قرآن یہی ذکر کر رہا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ چاروں صفتیں اللہ نے قرآن کے ذکر کی ہے کہ قرآن جو ہے قد جاءتکم موعظہ، یہ قرآن موعظہ بھی ہے، شفا بھی ہے، یہ اور رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے. یہ چاروں صفتیں قرآن کی اللہ نے ذکر کی ہیں. اور آگے پھر اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، میرے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ مومنوں کو خوش ہونا چاہیے. فضل سے مراد قرآن ہے اور برحمتہ سے مراد عمل بالقرآن ہے. قرآن کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہے، چونکہ پیچھے سے آگ جو ہے وہ قرآن کا آ رہا ہے. تو اس لیے اس مغالطے میں اور یہ جو ہے وہ حضرات آپ کو چکمہ نہ دیں کہ اس سے جو ہے وہ یہ مراد ہے. بھائی ایسا جلوس، ایسا سلسلہ جو ہے وہ مراد نہیں ہے. یہ کام تو پھر اہل تشیع بھی کرتی ہیں، ہم ان کو برا بھلا کہتی ہیں، تم بھی کہتے ہو، لہذا اسی طرح کا سلسلہ تم بھی کر رہے ہو. پھر تمہارے درمیان اور رافضیوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ پھر تمہارے درمیان، تمہارے طریقے کے درمیان اور ان کے طریقے کے درمیان فرق کیا ہے؟ پھر تم ان کے ساتھ مل جایا کرو اور وہ تمہارے ساتھ مل جایا کریں. تو اس لیے بھائی خوشی ہر مومن کو ہے. کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جس کو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشی نہ ہو، آپ کی ولادت کی خوشی نہ ہو. لیکن خوشی اللہ کے ہاں وہ معتبر ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے دائرے کے اندر رہ کر کی جائے. اگر دائرہ کراس کیا جائے، شریعت کا حد حدود کو جو ہے وہ کراس کیا جائے، پھر وہ خوشی نہیں بنتی بلکہ وہ بدعت بن جاتی ہے، وہ بدعت بن جاتی ہے. اور جس اہتمام کے ساتھ یہ حضرات یہ جلوس نکالتے ہیں، بلکہ 1-2 سال تو پہلے ان حضرات نے اتنا غلب کیا، مجھے ایک ساتھی دکھا رہا تھا، ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو بنا سنگھار کر کے اور پھر اس کو حور کا نام دے کر اس کے لیے باقاعدہ سٹیج بنایا گیا اور اس سٹیج کے اوپر اس لڑکی کو بٹھایا گیا اور نام اس کو حور کا دیا گیا کہ یہ حور ہے اور ہم یہ بھی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانے کے لیے آئی ہے. تو یہ ظلم عظیم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ اس طرح لڑکیوں کو بناؤ سنگار کرا کے پھر مردوں کے سامنے ان کو نچایا جائے اور ان کے سامنے گیت گنائے جائے اور مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں وغیرہ. تو یہ ظلم عظیم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو بہرحال اللہ کا یہ قرآن کہتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون ہے بڑا ظالم اس سے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے کہ یہ کام ہمیں اللہ نے کہا کہ یہ جشن بھی مناؤ اور یہ عید بھی مناؤ. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عید شریعت میں 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ دونوں عیدیں جو ہے وہ مسجد میں پڑھائی بھی جاتی ہیں اور دونوں عیدوں کا مسجد میں خطبہ بھی دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو 2 من گھڑت عیدیں بنائی گئی ہیں، ایک جو ہے وہ غدیر خم والی عید اور ایک جو ہے یہ 12 ربیع الاول والی عید، یہ ماشاءاللہ منائی بھی بازاروں میں جاتی ہیں. یہ عیدیں جو ہے وہ گلیوں میں منائی جاتی ہیں، مسجدوں میں نہیں. جو شرعی عیدیں ہیں
ان کا تعلق مسجدوں کے ساتھ ہے، ان کی ابتدا مسجد کے ساتھ ہے۔ جو میری اور آپ کی 2 عیدیں بنائی ہوئی ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ بازاروں کے ساتھ ہے، گلیوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔